السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند پٹنہ شیراز یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ ایک نامی ہستی جن کا نام ہے جناب عصمت پاشا نظامی صاحب، جو KPCC کے سابق چیئرمین ہیں اور ہماری جو مسلمان قوم ہے اس کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ان کی معلومات کا ایک خزانہ ہے. ان سے کچھ سوالات کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. ہم جناب سید عصمت پاشا نظامی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں شیراز آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے نوجوان قوم کی نفس کو پہچاننے کے لیے رات دن جدوجہد کر رہے ہیں. شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے. سب سے پہلا اور بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ مسلم انجمن مہدویہ کا 100 سالہ جلسہ منعقد ہے. 100 سالہ جلسہ کی تیاری چل رہی ہے. 100 سالہ جلسہ منانے کے لیے خوشی سے ہر چند پٹن کے ہر افراد اپنا اپنا تعاون بھی کر رہے ہیں. اس سلسلے میں میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ جو 100 سالہ ہو رہا ہے، یعنی کہ 2025 سال چل رہا ہے، تو کیا انجمن 1925 میں شروع ہوئی تھی؟ اس کی بنیاد کیا 1925 میں پڑی تھی؟ 24 میں پڑی تھی. 1925 میں اس کا 100 سالہ تقریب بنانا تھا. جی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیری ہوئی ہے، جی. لیکن 100 سالہ تقریب جو منا رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جو کم سے کم انہوں نے یہ احساس کیا. ویسے انجمن مہدویہ چند پٹن کی سنگ بنیاد ایک جناب حضرت مولانا سید حسن محمودی صاحب پنگڑی کے خلیفہ، حضرت میاں سید شہاب الدین صاحب مصنف المہدی معود کتاب، یعنی یہ کتاب شائع کیے تھے انہوں، سید حسین محمودی. انہی کے بدست انجمن کا بنیاد رکھی گئی. زیر تعمیر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی الحاج سید مرتضیٰ صاحب ید اللہ، مرتضیٰ صاحب ید اللہ کی نگرانی میں تعمیر ہوئی. میرا دوسرا سوال 1916 میں سب سے پہلے کسی نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا لوگوں سے کہ ہماری ایک انجمن ہونی چاہیے، تو وہ کون شخص تھے؟ سب سے پہلے یہ میں سنا ہے کہ وہ دور میں اس کی تحریک جو تھی یہ کرنا یا بنانا یہ سید مرتضیٰ صاحب کا تھا. یہ جانتا ان کی کوشش تھی، یہ فکر تھی اس کی مرتضیٰ صاحب کی کہ ہماری قوم کے واسطے ایک ادارہ قائم کرنا. تو مین اس میں ان کا ہاتھ تھا. جہاں تک میرا سوال ہے سوکار فیملی سے، ہم نے سنا ہے کہ یہ جو فرا اسکول ہے، جو گراؤنڈ ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے تمہارا. فرا اسکول کے اندر جہاں تک انجمن کا تعلق ہے وہ سوکار سے، یعنی قاسم خان سوکار، محمد قاسم سے ملیا. یہ بابا سوکار قاسم کا یہ بہت بڑا تعاون رہا اس میں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ انجمن کی ابتدا کے لیے انہوں نے پیشکش کی، تو میں سنا ہے بٹھائے قاسم صاحب کو، مرتضیٰ صاحب کو ایک بڑے شین میں سرپوش اڑا کر سکے لا کر پیش کرے. ماشاءاللہ اس دور میں. جی. اور یہ تو ہو گئی فرا اسکول کی بات. ہمارے پاس دیگر پراپرٹیز بھی ہیں، ایسٹس بھی ہیں جو انجمن کی ملکیتیں ہیں. یہ جیسے کہ مدینہ چوک کی جو بلڈنگ ہے وہ، اس کے علاوہ JC روڈ میں دکانیں ہیں، MG روڈ میں دکان ہے، اس کے علاوہ لالا کٹا روڈ میں ایک دارالعلوم ہے، اس کے علاوہ شیرو ہوٹل میں جو ڈھابا ہے. یہ سارے ایسٹس یا پراپرٹیز یا جو بھی ہمارے بلڈنگز ہیں، یہ کس نے کب دیے؟ اگر اس پر آپ تھوڑا نظر ڈال کر ہم کو بتائیں تو بڑی مہربانی. یہ اسست کی جانکاری لینے کے لیے خود میں سے اپنا ایک خزانہ محسوس کیا، جس کو تلاش کرتا گیا کیونکہ ضرورت بھی تھی. جیسا کہ ہمارے انجمن کے اسست اتنے ہی نہیں، انجمن کے بعد مرتضیٰ صاحب تعمیر کر دیے. تعمیر کرنے کے بعد اس کے اغراض و مقاصد 4 بنائے. ایک آنا اگر کوئی انجمن کو چندہ دے دیتا ہے تو ایک آنے کے 4 تقسیم. پہلے 3 کاس 6 کاس تھا زمانے میں. 3 کاس تعلیم کے واسطے انجمن خرچ کرنا، 3 کاس معاشرے کے واسطے، یعنی جو کھیڑیاں گیڑیاں کو جاتی، غریب دیہات چھوٹے چھوٹے دھندے کرتی، اس کے واسطے. 3 کاس صحت عامہ، یعنی صحت، کسی کو ڈاکٹر گلوکوز لکھ ڈالتا ہے کوئی کچھ، تو ویسے غریباں کے واسطے انجمن
तिनकास खर्च करना, अब बचे तिनकास, ये वो समाजी, जी जैसा कि आवाज़ व बयान रखना, ये रखना, दीन की ये करना, ये असेसमेंट उनकी था। ये जो मदीना चौक की बिल्डिंग है, अच्छा, इब्राहिम बिल्डिंग करके नाम जो है इब्राहिम उस एक करके नामी शख्स डोनेट करे थे, जी जी ये तामीर करे उस ज़माने में हमारे वो सी अब्दुल करीम हैं, उनका बेटा सेक्रेटरी थे, जलील सेक्रेटरी थे, अब्दुल्ला जो है ना, ये सब मिलको वो तामीर करे। अच्छा अच्छा। और उसमें इब्राहिम का ताउन हर मंजिल इब्राहिम नामी यानी मोहम्मद इब्राहिम साहब, मैं आपको नहीं, ये फोटो दिखा रहा हूँ, क्या ये वही है? नहीं, ये नहीं, जो ज़मीन उसको डोनेट करे थे खलीम इब्राहिम साहब करके थे, उनके नाम से आई वो। ओके, तो वो बिल्डिंग का नाम भी इब्राहिम ही रखे सो, जी जी माशाल्लाह, इब्राहिम बिल्डिंग को। अच्छा, लेकिन अब उसका नाम चेंज किया हुआ है, अब जब चेंज करी चाहिए, मतलब मुस्लिम अंजुमन महदविया लिखा हुआ अच्छा, है। सिर्फ अंजुमन महदविया था सो पहले, बाद में ये मुस्लिम अंजुमन महदविया। ये इब्राहिम के बारे में बोला तो कम से कम 2 पेज मिलेंगे, इनकी जिंदगी अंजुमन के वास्ते वक्फ कर दिए। अच्छा इब्राहिम महदवी मंजिल जो बनी, जी, शादी महल है ना, क्या ना हो, फरा फंक्शन हॉल, फ्रा फंक्शन हॉल 2 पोर्शन में है। जी सामने एक बिल्डिंग है, उसके पीछे एक हॉल है। वो सामने की बिल्डिंग जो है, ये इब्न बी मोहम्मद इब्राहिम साहब जो रसूल खान साहब के दामाद, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी सौकर फैमिली वाले हैं? हाँ, सो उनके दामाद है, जी दामाद इन्हों जी रसूल खान साहब के दामाद, तो वो सिलसिला जी जी जी। इनकी निगरानी में वो बिल्डिंग बनी महदवी मंजिल। अच्छा महदवी मंजिल का अगर एक, तब मैं अच्छा एक्टिविटीज में था जी, क्योंकि 1962 में बनी ये बिल्डिंग, इब्तिदा हुआ 60 में काम शुरू हुआ, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 44 में अच्छे होश हवाश में इनके साथ, इब्राहिम के साथ काम करते थे हमें, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके साथ। जी खूबी क्या है वो, जब अंजुमन ये पेशकश करे इब्राहिम, जी महदवी मंजिल तामीर कर रहा हूँ, साथ दो, ओके, तो गुलाम मेहदी बापू उठ को सवाल करे, जी जो बिल्डिंग बन रही तखमिया क्या उसका? तब इब्राहिम बोले उसका तखमिया 80.6000। जी अब फिर सवाल हुआ गुलाम मेहदी का, अंजुमन के अंदर बैंक बैलेंस क्या है जो बिल्डिंग बन रही है अब? बनने के लिए, तब इब्राहिम बताए 96 है। ओहो, जमीन आसमान का फर्क। तब पूरी जमात हंसी मजाक उठाने लग गई, जी 96 में 80.6000 की बिल्डिंग नामुमकिन। तब इब्राहिम साहब का कहना ये था, मैं गुलाम मेहदी बापू और साहिबान, मैं बुलायूस क्या मालूम है, महदी मंजिल बनने, मेरे रसूल मेरे महदी को पसंद हुआ तो होती है, नहीं तो जाती है। अल्लाह के वास्ते महदी के वास्ते साथ दियोगे? बोलते अब सिलेंडर हो गए, सब पूरी जमात सिलेंडर होगी, हमें तुम्हारा साथ नहीं के। अब वो 96 में उन्होंने क्या करे, 3 तकसीम करे। दुआ ने बुजुर्ग मुल्क को ऐलान, जी बाद नमाज जुमा मैदान में ऐलान, महदवी मंजिल की ताबीर कर रही। दुआ ने वो चुनने का ये मार्किंग को, दुआ ने हुरी मार्किंग के वास्ते ये खर्च में लाए। उसी दिन जुम्मा की नमाज के बाद मुर्तज़ा साहब के बड़े फर्जंद जी सैयद नजमुद्दीन साहब यदुल्लाही, जी जो हैदराबाद और गुजरात में इन्हों आए थे, इनके हाथ से संगे बुनियाद रखे। माशाल्लाह, तो उसी दिन ये नए पैसे जारी हुए थे। कौन से? ये 10 पैसे नहीं, जो पैसा 18,000 रुपये वसूली हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, 96 की इब्तिदा में 18,000 रुपये जी। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता अल्लाह ने पैसे भी जमा कर, नहीं, कंस्ट्रक्शन में इतनी कठिन मंजिल थी उनकी, 96 में शुरू कर दिए, पैसे आने लगे। जी लेकिन चನ್ನपटना में सीमेंट की कोई दुकान नहीं थी, एजेंसी नहीं थी। अच्छा सीधा बुकिंग करे तो सीमेंट फैक्ट्री को गुड्स में माल आता, गुड्स में जाकर ये करना, रिलीव करा देना। काम बढ़ने लगा, बहुत आदमी ताउन करने लगे। अब उसके पीछे जी एक बड़ा जो हाल बताया हमें, वो फौजदार शाहबुद्दीन एमएलसी, हाँ एमएलसी बने, एमएलसी फंड में वो हाल तामीर किया गया। जी जी अब उसके बाद ये वो मुकम्मल हो गई वो हाल, ये शाहबुद्दीन की, ये उसके पीछे जो ये देख रही तुम्हें स्कूल चल रही है जी बच्चा की, वो बिल्डिंग के अंदर सीएम इब्राहिम, जी रहमान खान राज्यसभा के चेयरमैन थे, ऐसे हस्तियाँ और कई नाम ही
ذہن سے جاری ان سے وصولی کر کے جی۔ وہ اسکول تعمیر ہوئی۔ اچھا اچھا، تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ اپنے پیسوں کے ساتھ ساتھ سی ایم ابراہیم یعنی کہ ایک پولیٹیکل لیڈر، جی جی، تو انہوں نے بھی اس ملکیت میں اپنا حصہ حصہ ڈالا ہے۔ ڈالے ابراہیم اور رحمان خان، اور رحمان خان جی اور اتنا ہی نہیں، حال میں جو سامنے آڈیٹوریم بنا رہے جی وہ بھی رحمان خان کے فنڈ سے جائز ہو، جی اچھا جو سامنے بنی وہ اس کی داستان ہے۔ جی اچھا، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ جو شیر ہوٹل کے پاس جو پراپرٹی ہے وہ بہت اچھا، پراپرٹی کہاں سے آئی، کیسے آئی، اس کے اوپر تھوڑا نظر ڈالیے۔ یہ بہت اچھا سوال، جو شیر ہوٹل کے سامنے سے پراپرٹی کیسے ہی آئی؟ آر ایم سی یارڈ ہے نا، جی آر ایم سی یارڈ ہے، آر ایم سی یارڈ پہلے اسکول ایجوکیشن بنگلہ تھا سکھواں، آر ایم سی یارڈ اکوائر کر لیے، آدھا آر ایم سی یارڈ کو آدھا ایجوکیشن پرپس کو۔ اوکے وردے گوڑا ایکس ایم ایل اے تھے جی، چن پٹن کے وہ، ہمیں کانگریس کے۔ جی آر ایم سی یارڈ والے کیا کرے، جگہ کمپاؤنڈ بھلے کو آئے، اوکے بیچ میں جھرے کے باولیاں تھے، جی بالکل تھے وہاں پہ بوڑیاں، یہ جھرے کے باولیاں کس کے تھے؟ شیرو گل کے پاس کے چند نوجوان آئے، ہمارے سامنے مسئلہ رکھے، میں وردے گوڑا کو بولے تو وردے گوڑا ہمارے ساتھ جیپ میں آیا، آنے کے بعد جو کنسٹرکشن ہوتا تھا روکے، وردے گوڑا آر ایم سی ڈائریکٹر کو بولے یہ بگڑیاں چھوڑ کو کمپاؤنڈ بھالو، بولنے کے بعد ہم نے بتایا جاؤ بھی تو جگہ کو اب یہ بنا لو کھاتا، بعد میں میونسپلٹی کے اندر اس کا کھاتا بنایا، اوکے، تو اس طرح وہ جو پراپرٹی وہ جگہ ملی، وردے گوڑا سے ملی، وہ اوکے فائن ایم ایل اے سے۔ جی حال میں ہم نے ایک دوسری پراپرٹی بھی اللہ کے نام پہ ہمارے لوگوں نے دی ہے، جو لالا کٹا روڈ میں جو دارالعلوم ہے۔ اچھا اچھا، بہت اچھا سوال۔ دارالعلوم بزرگان دین میں مین 3 ادمیاں کے نام بولنا ضروری ہے بھی، علادت تینوں ہمارے سید یعقوب علادت کے بیٹے، جی مراد میاں صاحب، اوکے حیدر میاں، جی ان کی بہت جدوجہد کرنے میں نور خان ساکما کافی سکما کافی وہ اللہ دیا اللہ دیے، جی دینے کے بعد چند پٹنہ والے بنگلور والے دل کھول کو چندہ دیے، شاندار تعمیر ہوئی بلڈنگ۔ مقصد کیا تھا یہ تینوں آدمیوں کا، دادو کا، علادت میں کا، ان کا بچوں کو حافظ قرآن بنانا۔ اچھا یہ باہر سے پالکوٹ کے 15 بچوں کو لائے، یہاں کے کو داخل کرے، اور بدقسمتی کیا ہوا وہ پار نہیں پڑی، اوکے پار نہیں پڑنے کے بعد کیا ہوگا، وہ جگہ پہ گیند بیکار پڑ گئی، غلط کام ہونے لگے، تو نور خان انہوں کیا کرے، انجمن کے واسطے اللہ ان کی تعالیٰ اوکے، تو اس طرح انجمن کو وہ پراپرٹی ساکما، جی 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 ان کے وہ پراپرٹی انجمن کو اوکے اوکے۔ اور یہ جو دوسرے دکانیں جے سی روڈ کے دکانیں ہیں، ایم جی روڈ میں ایک دکان ہے، جے سی روڈ کربل میدان، اس کا نام پہلے کربل میدان، کربلا کا میدان، کربل میدان کے طرف اسے قومی اس کے واسطے دلال انجمن کو، جی وہ اس کے اندر وہ جو لمبی بلڈنگ ہے کینرا بینک قائم ہوئی، کینرا بینک کا ڈیمانڈ تھا ہم نے ایک پارکنگ کے واسطے جگہ دی، اور کو بدقسمتی اس ٹائم کے ڈائریکٹر توجہ دیے نہیں، دھیان دیے نہیں دیے، بعد میں وہ جتنی لمبی بلڈنگ ہے وہ پیچھے اس کے ایک اتنی ہی جگہ میونسپل سے میاں شاہ سلیم پریزیڈنٹ تھے، وہ دور کے زمانے میں ہمیں رحمان خان سب کو رحمان سب کونسلر تھے، وہ 15 اڑی بھی وہ جتنے بلڈنگ ہے دیا، تو وہ دکانیں بنے وہ میونسپلٹی سے افسٹ پریس کے اوپر، اوکے، تو اس طرح وہ دکانیں بھی وہ دکانیں تعمیر ہوئے۔ ایم جی روڈ کے کپڑے کا دکان کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں۔ ایم جی روڈ کا جو دکان ہے جی سیم جو بڑے ہزیرے میں چھاپا میں صاحب ہیں، ان کی جگہ وہ جی ان کے پوترے اچھا میاں نظامی کو دو، انہوں اللہ دیا کر کے دیے، ریکارڈ پر ریکارڈ جی انجمن کو وقف کر دیے، اوکے اوکے، تو اس طرح وہ دکان بھی انجمن کے وہاں کو آیا۔ ایک لاسٹ سوال ہے پراپرٹیز کے بارے میں، جو ہمارے حضیرے ہیں ٹوٹل چند پٹن میں 4 حضیرے ہیں، ایک بڑا حضیرہ، چھوٹا حضیرہ، صاحب حضیرہ، منومیہ کا حضیرہ۔ جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ 2 سے 3 حضیرے انجمن کے احاطے میں آتے ہیں، انجمن کے اندر آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو وہ کس طرح انجمن میں آئے؟ سوال اچھا تھا تمہارا، یہ قدیم
हजीरा जो है बड़ा हजीरा, जी बड़ा हजीरा हमें सुनने में आए, हमें महदविया का इखराज हुआ किरगांव से, ये टीपू सुल्तान से, मैसूर से। जब हमें महदविया आए, हमारा मकाम सबसे पहला मकाम महदविया का जी काली टेकरी, काली टेकरी जो पुलिस स्टेशन है अब, हाँ हाँ ओके, वो मैदान, इस पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन के वो जगह में काली टेकरी ही बोलते, ओके ओके वहाँ आको कैंप करे। जी वहाँ से इंटर हुए सो तुम्हारे 5 मिनट के खाम के पास क्या की मस्जिद, एक मस्जिद है जी, अल्लाह बख्श मियाँ की मस्जिद, इबन मियाँ के मोहल्ले की गली, वो जो गली है जी वहाँ से हमारी एंट्री थी। सो एंट्री हमें अंदर दरिया कायम हुआ। बड़े हजीरे में एक तजाद है, जी बोल दी बड़े हमारे अंग्रेज दिया, छोटा हजीरा, छोटा हजीरा क्यों बना, दिख की बीमारी आ गई, प्लेग की, दिन रात आदमी मरने लगे, जैसा अभी कोरोना आई थी उस तरह। ऐसा। जी तो वो टाइम के ऊपर शहीद मियाँ पहलवान, उन गाड़ी गिड़िया का अलग थे, एक शहीद मियाँ उन्होंने जद्दोजहद करे, क्या करे, बाबा 100 करके तो 300-400 कराएंगे, आदमी डोनेट करे सो छोटा हजीरा, जी उसमें बाबा 100 वाले का भी है। और इनका मंडी बुढ़े मियाँ, जी मंडी में बुढ़े मियाँ को टैंटी रोड था पहले, ओके मंडी बुढ़े मियाँ साहब इकबाल बखारी है ना, जी साबिक काउंसलर, उनके नाम दादा, ओके वो जगह उन्होंने दिए सो। ओके दूसरा तामीर हुआ सो, तीसरा बना सो मनु मियाँ ये का मनु मियाँ साहब का था, मनु मियाँ उनका खानदानी, ओके उनका ओके, मनु मियाँ का होगा। उसके बाद साहिब हजीरा, साहिब हजीरा खिरात मियाँ का, ओके खिरात मियाँ मदरसे वो, ये इब्राहिम साहब, कौन है इब्राहिम, 23 अंजुमन के सामने इब्राहिम है ना जी, उनका घर जो है कार्नर में, घर, ओके उनके बच्चा की तकसीम हुई प्रॉपर्टी, ओके डिस्प्यूट आगा तो क्या फैसला कर लिया उन्होंने, वो जगह जो है 2.5 एकड़ जगह खिलाफ साहिब हजरे की जगह, ओके उन्होंने पूरे भाई मिल को लिख दिए फैसले में कोर्ट में, जी ये प्रॉपर्टी जो है हमारी कम्युनिटी के वास्ते, कौम के वास्ते ओके ओके ओके, हमें वक्फ करी। अच्छा अच्छा, तो इस तरह ये 3 हजीरे हुए जी। मेरे नेक्स्ट सवाल ये है, मेरे पास थोड़े नाम और फोटोज हैं, अगर उसके ऊपर एक लाइन बस, अच्छा। ये कौन है और इनका टाउन हमारे जो अंजुमन में है वो किस तरह का है, बस इतना है बताना। जनाब हजरत मसले कौम सुल्तान अल वाजिन सैयद मुर्तज़ा साहब, जिसका आपने बार बार जिक्र किया, जो अंजुमन का बताया हमें जी, अंजुमन के जी तामीर इनकी जिम्मेदारी ओके। है। दूसरे हैं जनाब रोशन मियाँ साहब खुनमीरी, रोशन मियाँ साहब खुनमीरी एक हमारे म्यूनसिपल काउंसलर थे, प्रेसिडेंट थे, जी इनका हर फील्ड में जी ताउन होता था। ओके ओके यानी कौम का जब भी बुरी आफत आती या आता वैसे टाइम के ऊपर ये सामने पेश रखो, खिदमत अंजाम देते। ओके। तीसरे हैं जनाब मिन साहिब मियाँ खुनमीरी, ये रोशन मियाँ साहब खुनमीरी के वालिद। ओके ओके, इनका भी आपने जिक्र किया है वीडियो में जी। इसके बाद जो है मोहम्मद इब्राहिम साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये हस्ती के बारे में अल्फाजा नहीं मिलते मुझे, जी जी सारे तामीरात, केनरा बैंक, महदवी मंजिल, जी अंजुमन, जी, ये महदवी मंजिल, ये तमाम तामीर करने में इनका इब्राहिम बहुत बड़ा ताउन है बहुत बड़ा ताउन है। जी। और इनका एक बेटा जो है शेख कासिम करके तहयात है। सबसे बड़ी बात क्या, अपना मकान नहीं बनाए इन्होंने, माशाअल्लाह, कौम के वास्ते असस बनाए, अपने वास्ते मकान नहीं बनाए। जी और बहुत बड़े सौकार के दामाद, चाहते तो बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन पूरा कौम के वास्ते करे, अपने वास्ते कुछ नहीं करे। ओके। नेक्स्ट हैं हजरत कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार, नवाब बहादुर यार जंग, नवाब ऑफ पालनपुर, हैदराबाद आ गए, हैदराबाद में रहे, वाइस बहुत बड़े, यहाँ तक वो होता है कि वज़ीर आज़म बनने की शख्सियत थी ये, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत। हैदराबाद का निज़ाम इनकी मकबूलियत को ना देखते हुए फूडिंग में जहर दिए, देखो ख़त्म कर दिया, कुछ सुन दी। अच्छा अच्छा, तो इनका ताउन हमारे जो अंजुमन में किस तरह का? इन्हों महदवी होने के नाते सब ओके फील्ड में इनका ताउन था जी। अच्छा, नेक्स्ट हैं बी मोहम्मद कासिम साहब, इन्हों साद अली खान साहब एक एमएलए, चನ್ನपटना के, उनके सगे चिच्चा, जी। अच्छा इन्हों फलियांगे कमीशन एजेंट, दुकान था मदीना रोड में, जी और बहुत खुलूस के आदमी,
ओके कपड़ा का दुकान जो अंजुमन वो सब है, जी जी इनकी निगरानी में था सेक्रेटरी की। जी जी अंजुमन के नो सेक्रेटरी भी हुए थे, माशाल्लाह। सेक्रेटरी बनकर सब हर ताउन अंजुमन के काम में रहा। ओके नेक्स्ट है अमीनुल मुल्क साहब। जो बोले अमीन मुल्क साहब साकमा काफी वर्क्स, जी जी ये वही है। वही ओके अभी कमिश्नर थे वो कौम के अंदर, महदविया कौम में। अंजुमन के सामने जो नूर खान का उनका बंगला है वो जी इनका। ओके अगर फिर भी आपको कुछ मालूमात हैं जो अंजुमन के रिलेटेड है इन 100 सालों में, सिर्फ एक या दो लाइन में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं पब्लिक को। बता रहा हूँ ना, पब्लिक अंजुमन चला रहे, लेकिन एक याद आ गया, तो मैं सवाल करने मुझे बात करने में, स्कूल बावस्मिया गवर्नमेंट उनको जापान को भेजी थी, वहाँ से ट्रेनिंग ले गए, टाइस को डेवलप करे। उसके साथ स्कूल बावस्मिया जो वहाँ के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल, वो स्कूल के रिटायर्ड जो है उनकी सारी पेंशन उनको मिली। तो वो ज़माने में करेंसी बहुत कम थे, चांदी के सिक्के, बैलगाड़ी में 2 मूठे चांदी के सिक्के लाकर अंजुमन को दिए, स्कॉलरशिप दियो अंजुमन से को। जी बहुत बरसा तक स्कॉलरशिप दिए, जी लेकिन आज वो स्कॉलर नहीं, खत्म कर दिए। जी अफसोस। तो अंजुमन वो अफसोस का मकाम अंजुमन। खैर ना, 2 लाइन जो आप बोल रही, मैं कम से कम ये बताना चाहता हूँ कि अंजुमन कुछ काम करके बताना है। तुम्हें खाली असस जमाले को बैठेंगे तो आपका कहना का मतलब यह है कि एसेट्स जमाने के साथ साथ खर्च भी करना। कौम की फलाह व बहबूदी के लिए इनकम भी आनी चाहिए। आना इनको क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। एक मिसाल फिर याद आ गई, अगर बोल तो तारीख बन जाती है। हजीरे का सवाल करे, हजीरे में नीलगिरी के झाड़ा देगी ना जी। छग्गे अहमद अली आए मेरे पास, असमत चल फॉरेस्ट ऑफिस हो गए, सागद अली MLA, सागद अली अहमद अली बोले नीलगिरी के प्लान, सागवान को कैसो, सागवान नहीं था, 50 झाड़ा थे सागवान के, बाकी नीलगिरी के। वो फॉरेस्ट ऑफिसर बोले फास्ट डेवलपमेंट के वास्ते ये मौजू है, बाजू मिठावनी का तालाब है, ये लग जाओगे, ग्रो हो जाएंगे। हाँ लाखो बाबा सोकर के स्कूल के बच्चों को बुला लिए, निज़ाम अली, मैं, वो मियाँ सिया के बेटे शमशुद्दीन सब मिल को सब बल मारना, फिराना, एक झाड़ रखना, लगाना। जी आज तक उसका पूरा हिसाब सही नहीं मिला। हर साल बिकते गए, 10 लाख को बिके, 20 लाख को बिके, 30 लाख, ऐसा चल रहा सिलसिला। वो जी असस जमाने का खर्च क्या कर रही करो। आज की अंजुमन को जो काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से हो या 8 साल से हो, अगर कुछ उनको मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहोगे? मेरा मैसेज ये, तुम्हारी जवानी फिर वापस नहीं आती जब तक है कौम की अमानत अंजुमन। वो अमानत को कौम के जो बुजुर्ग जिस मकसद के साथ बनाए थे, जैसा कि बताया, मैं 4 आने उनको तकसीम करे थे। जी जी 3 ये तरीके से वो बे बना को उसे तरक्की में लाओ। जी हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमको टाइम देने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हमारा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं ये लंबा सोचता रहा कि अब कौन है, ये कौन बेदारी लाना, लेकिन आज के ज़माने में एक बात निकली, मीडिया आया सामने, मोबाइल सामने आए, ये सामने आए, अब उसके बाद देखा तुम्हारे से नौजवान भी सामने आए आगे आको, तुम्हें लोग जो तहकीक कर रही जी उसके अंदर वो सही तरीके से अंजुमन वाले इस्तेमाल करें तो कौम को बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, कौम के अंदर बहुत बुलंदियाँ पर कौम पहुँच सकती है ज़रूर। लेकिन अफसोस अल्लाह है, फिर भी उम्मीद है वहाँ छोड़ सकती उम्मीद कायम करे। तो ये थे जनाब असमत पाशा निज़ामी साहब, जिसके साथ हमने कम्युनिकेशन की, कन्वर्सेशन की बहुत अच्छी तरीके से, जो हमारी मुस्लिम अंजुमन महदविया है, किस तरह इसकी बुनियाद पड़ी, किन लोगों ने इसमें ताउन किया है, ये सब बातें थोड़ी थोड़ी सही लेकिन अच्छे तरीके से बताई। तो बने रहिए चनपट शिराज यूट्यूब चैनल पर, ताकि हम आपको इसी तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव ये इंफॉर्मेशन देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।